اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو معاطات میں تیسرے اور چوتھے قصد کے بیان میں تھی، اور اس کے لیے ہم نے کہا کہ جب متعاطیین نے تعاطی میں صرف اباحت التصرف کا قصد کیا ہے تو ملکیت حاصل نہیں ہوتی، اور جب ملکیت حاصل نہیں ہوتی تو مباح اللہ کو اس شے میں تصرف کرنے کا حق نہیں ہے۔ وہ تصرفات جو متوقف پر ملک ہوتے ہیں، مگر یہ کہ دو راستہ اپنایا جائے، اور دونوں راستہ ہم نے ذکر کیا۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ کوئی دلیل شرعی پائی جائے جو دلالت کرے کہ مباح اللہ کو حتیٰ وہ تصرفات بھی حق ہے استعمال کرنے کے کہ جو متوقف بر ملک ہوتے ہیں۔ لیکن اس دو راستے کو اگر دیکھا جائے، جو پہلا اور دوسرا دلیل خاص کے ذریعے سے، یہ دو راستے محل گفتگو میں کہ جہاں پہ اعطاء طرفینی اعطاء ہو رہا ہے مگر مباح اللہ صرف قرار دیا جائے، مباح اللہ کے لیے صرف اباحہ کا قصد ہے، تو یہ دونوں طریقے بھی استعمال نہیں ہوں گے، اور ان دونوں طریقوں سے جو راستے بیان کیے گئے تھے کہ مباح اللہ کے لیے ہر قسم کا تصرف ممکن ہے، وہ درست نہیں ہوئے۔ اس لیے جناب علامہ حلی نے آخر میں یہ کہا کہ چاہے مسمن کے انتقال کی نیت کی جائے، چاہے سمن کے انتقال کی نیت کی جائے، اس طرح کے تصرفات مباح اللہ کے لیے جائز نہیں۔ کہاں تک پہنچے تھے؟ آخر میں جی یہی عبارت ذکر کی تھی کہ جو ہم نے یہ مثال دی تھی کہ یہ مال لو اور اس کے ذریعے سے تم اپنے لیے کوئی چیز یا کھانا خرید لو، تو اس کے لیے ہم نے 3 صورتیں بیان کی تھی۔ وہ تینوں صورتیں یہاں پہ مفقود ہیں، نہیں پائی جا رہی ہیں جو مباح اللہ کے لیے سب تمام تصرفات کو جائز قرار دیں، اور اس کو جناب علامہ حلی نے کتاب القواعد جو قواعد الاحکام ہے اس کے متعدد مقامات پر اس کی تصریح کی ہے کہ یہ صرف دینا اور اس سے ملکیت کا تصور کرنا یہ کسی صورت سے جائز نہیں ہے، اور اس کی تعلیل اور وجہ بھی بیان کی تھی۔ وہ وجہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ وَعَلَّلَهُ فِي بَعْضِهَا، یہاں سے پڑھنا ہے۔ علامہ حلی نے یہ جو چند مواقع پر یہ کہا ہے کہ مباح اللہ کے لیے سارے تصرفات جائز نہیں ہوں گے، اس کی دلیل بھی پیش کی ہے، اس کی علت بھی بیان کی ہے۔ وہ علت یہ بیان کی ہے بِأَنَّهُ لَا يُعْقَلُ شِرَاءُ شَيْءٍ لِنَفْسِهِ بِمَالِ الْغَيْرِ۔ یہ عبارت علامہ حلی کی ہے، اور یہ علت کے طور پر انہوں نے ذکر کی ہے کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے، کہ یہ کیسے معقول ہے، کیسے یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ کسی چیز کو بیچ دیا جائے اور اس بیچنے کو اپنے لیے قرار دیا جائے، حالانکہ مال کس کا ہو؟ غیر کا ہو۔ تو جیسے مال غیر اگر اس کی کسی کی پراپرٹی ہے، کسی کی کوئی چیز ہے، ہم اس کو اپنے لیے نہیں بیچ سکتے، نہیں مشتری شخص ثالث ہوگا، زید کے مال کو میں اٹھاؤں اور اس کو بیچ دوں اپنے لیے، یعنی سمن اپنے لیے لوں، مسمن جو ہے زید کا جائے، تو کہنے کہ یہ معقول نہیں ہے۔ ہماری محل گفتگو میں بھی یہی صورت ہے، اور بھی کئی موارد پر ذکر کیا اس مطلب کو، اور ان کئی موارد میں سے کہیں کہیں یہ علت بیان کی ہے۔ وہ علت یہ ہے جو ابھی پڑھا ہم نے کہ کیا یہ ممکن ہے کسی غیر کے مال کو ہم اپنے لیے بیچ دیں، سمن ہماری جیب میں آئے، مسمن کسی اور کی جیب سے؟ یہ ممکن نہیں ہے، معقول نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو محل گفتگو ہے ایسے یہاں پہ بھی ہے کہ اگر زید اور بکر نے آپس میں اعطاء طرفینی کیا اباحت التصرف کے قصد سے، اور پھر جو ہے زید اس کو بیچ دے یا عمر اس کو بیچ دے، یہ بیچنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ اس کا مال نہیں۔ جناب شیخ انصاری صاحب فرماتے ہیں وَهُوَ كَذَلِكَ، اور یہ جو علت کے طور پہ علامہ حلی نے منع کیا ہے بالکل ایسے ہی ہے، یعنی یہ تعلیل ان کی بجا ہے، درست ہے، اور ایسا ہی ہے، اور مقتضا
لین دین جو قصد اباحہ کے طور پہ لین دین کر رہے ہیں اس میں ملکیت نہیں آتی. جب ملکیت نہیں آتی تو انسان اس کو اپنے لیے نہیں بیچ سکتا. وَهُوَ كَذَلِكَ یعنی یہ علامہ حلی کی تعلیل جو پیش کی ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں. بالکل وہ بجا فرماتے ہیں کہ مسمن کسی کی جیب سے نکلے سمن کسی کی جیب میں جائے یہ معقول نہیں ہے. فَإِنَّ مُقْتَضَى مَفْهُومِ الْمُعَاوَضَةِ وَالْمُبَادَلَةِ اس لیے کہ معاوضہ اور مبادلہ کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی جیب سے مسمن جائے اسی کی جیب میں سمن آنا چاہیے. تب یہ باب مفاعلہ سے معاوضہ اور مبادلہ کہلائے گا. فَإِنَّ مُقْتَضَى مَفْهُومِ الْمُعَاوَضَةِ وَالْمُبَادَلَةِ اس لیے کہ مبادلہ کہاں کہلاتا ہے؟ جو ایک دوسرے کو بدل مبدل کر رہے ہیں. اور معاوضہ وہاں پہ صادق آتا ہے جہاں ایک دوسرے کو عوض کر رہے ہیں سمن و مسمن دے رہے ہیں. اس کا تقاضا یہی ہے کہ دخول العوض فی ملک من خرج المعوض عن ملکہ کہ عوض یعنی سمن اسی کی جیب میں جائے جس کی جیب سے مسمن جس کی ملکیت سے معوض نکلا ہے. معاوضہ باب مفاعلہ سے ہے ایک دوسرے کے مقابل میں لین دین ہے شخص ثالث نہیں. کہنے کہ مقتضی معاوضہ کیا ہے؟ دخول العوض سمن کہیے آپ عوض اس کی جیب میں داخل ہو فی ملک اس کی جیب میں من خرج المعوض عن ملکہ جس کی ملکیت سے معوض نکلا ہے. اور یہاں پہ ہم نے جو گفتگو کی ہے وہ کیا ہے؟ جب اعطاء طرفینی کر رہے ہیں اور صرف اباحت تصرف کر رہے ہیں ملکیت نہیں بنا رہے ہیں تو اب وہ زید جو اس کے پاس شے ہے اس کو بیچ کر کے اپنے لیے قیمت لے یہ درست نہیں. جس کی جیب سے ملکیت اور معوض نکلا ہے اسی کی جیب میں سمن جانا چاہیے. وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ عِوَزًا وَبَدَلًا ورنہ اسے ہم عوض اور بدل نہیں کہیں گے معاوضہ اور مبادلہ نہیں کہیں گے. زید کی جیب سے سمن نکلے مسمن میری جیب میں آئے یا مسمن میری جیب سے نکلے زید کی جیب میں سمن جائے یہ عوض اور بدل نہیں کہلائے گا. واضح ہے. اور اس سے پہلے اس کی تائید کے طور پر ہم جہاں پہ قواعد جدیدہ لازم آ رہے تھے جناب شیخ کاشف الغطا نے کہا تھا نا کہ اگر متعاطیین کا قصد صرف اباحت التصرف ہو اور ہم اس کے ملکیت کے قائل ہو جائیں تو پھر چند قواعد جدیدہ لازم آتے ہیں. وہاں پہ شیخ طوسی کی طرف سے بھی اور دوسرے بزرگوں کی طرف سے بعض مثالیں ذکر کی گئی تھی وہ بیان کرنے جا رہے ہیں. وَلِمَا ذَكَرْنَا اور یہ جو تعلیل یہ جو دلیل ہم نے ذکر کی ہے اس سے حکم الشیخ اسی وجہ سے حکم الشیخ وغیرہ جناب شیخ طوسی نے اور غیر شیخ طوسی دوسرے علماء نے بھی کیا حکم لگایا؟ بِأَنَّ الْهِبَةَ الْخَالِيَةَ عَنِ الصِّيغَةِ وہ ہبہ آپ آ جائیے ہبہ معوضہ میں کہ اگر ہبہ معوضہ ہے یا صرف ہبہ کہیں وہاں پہ صیغہ استعمال نہ کیا گیا ہو اور ایک دوسرے کی شے لین دین کی گئی ہو. کہنے کہ وہاں پہ جناب شیخ طوسی نے اور غیر شیخ طوسی نے یہ حکم لگایا تھا کہ وہ ہبہ الخالیہ عن الصیغۃ جس میں صیغہ استعمال نہ کیا گیا ہو صرف آپ نے کسی کو کوئی چیز دی یہاں پہ آپ کے دینے سے وہ اس کو تصرف تو کر سکتا ہے اس کو استعمال کر سکتا ہے قلم ہے تو اس سے لکھ سکتا ہے موبائل ہے تو اس کو چلا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن اس قلم کو توڑ نہیں سکتا لیکن اس قلم کو بیچ نہیں سکتا. جناب شیخ طوسی نے حکم لگایا تھا بِأَنَّ الْهِبَةَ الْخَالِيَةَ عَنِ الصِّيغَةِ تُفِيدُ إِبَاحَةَ التَّصَرُّفِ بس صرف اس کو تصرف کرنے کو مباح قرار دے رہا ہے اس کی ملکیت میں نہیں جائے گا. قلم ہے تو اس سے وہ لکھ سکتا ہے کنیز دیا ہے تو اس سے جھاڑو پوچھا کھانا بنوا سکتا ہے کپڑا دھلوا سکتا ہے. وَلَكِنْ لَا يَجُوزُ وَطْءُ الْجَارِيَّةِ لیکن اس کنیز کے ساتھ مباشرت جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہبہ اس کی قید یہ ہے کہ صیغہ اس کے اندر ہونا چاہیے. احللت لکا اگر آپ استعمال کر رہے ہیں یا صیغہ زوجتو وغیرہ نکاح وغیرہ کا متوقع صیغہ پڑھا جائے تب یا اس کی ملکیت میں قرار دیا جائے ملکیت کے جو طریقے ہیں. اب اگر ایسا ہبہ ہے جو خالی از صیغہ ہے تو اس کے ذریعے سے کچھ تصرفات اس کے لیے جائز ہوں گے سارے متوقف بر ملک تصرفات بھی جائز نہیں ہوں گے. اور اس کی مثال بہترین جو جناب شیخ
توسی نے دی تھی وہ یہ کہا تھا کہ وہ ہبہ جو خالی از صیغہ خاص ہو اس میں اگر کنیز دی جا رہی ہے تو اس سے جھاڑو پوچھا تو کرایا جا سکتا ہے، ولیکن لا یجوز وطی الجاریہ، جاریہ کے ساتھ ہم بستری نہیں ہو سکتی، کنیز مراد ہے یہاں پہ۔ مع ان، حالانکہ یہ جو لین دین کر رہے ہیں کنیز کو دوستانے کے طور پر دے رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ مع ان الہبہ المتحقق من الواہب یعم جمیع التصرفات، حالانکہ واہب کا قصد اپنے دوست کو وہ کنیز دے رہا ہے، حالانکہ قصد کیا ہے اباحہ کرنے کا واہب کی طرف سے تمام تصرفات کو شامل ہے، مگر اس کے باوجود جناب شیخ طوسی نے کیا کہا تھا؟ جناب اگر آپ اپنی کنیز کو کسی دوسرے کی مکمل اختیار میں دینا چاہتے ہیں تو یا تو آپ اس کو بیچ دیں، یا آپ اس کو جو ہے وہ صیغے استعمال کریے جن صیغوں کے ذریعے سے کنیز حلال ہو سکتی ہے، یا تو اس کے مثلا متا کا صیغہ پڑھ کے علیکم السلام اس کو کریے، یا احللت لگا وغیرہ کے جو قاعدے بیان کیے گئے ہیں کس کے ہبہ کرنے کے وہ کلمات استعمال کریے۔ لیکن اگر آپ نے یوں ہی کنیز دیا اور صیغہ اس کا جو خاص ہے اس کو نہیں انجام دیا تو اس کے لیے جھاڑو پوچھا تو جائز ہو جائے گا، اس کے ساتھ مباشرت جائز نہیں ہوگی، حالانکہ واحد کی نیت کیا ہے؟ مکمل طریقے سے سارے تصرفات دے رہا ہے۔ تو یہ سارے تصرفات دینے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ شارع نے جو قیود اور حدود رکھے ہیں خواتین کے لیے دوسروں کی ملکیت بنانے کے لیے، اللہ صرف خواتین جو بھی ہیں ان سب کو ضروری ہے کہ ان میں وہ قاعدے وہ صیغے استعمال کیے جائیں کہ جو صیغے شارع کی طرف سے مقرر ہوئے ہیں۔ خوب، یہ ہم نے اب تک کیا پڑھا کہ جناب علامہ حلی نے یہ کہا ہے کہ اگر لین دین کیا جائے اور اس لین دین میں مثال کو جو دی گئی ہے کہ غیر کے مال کو کوئی آدمی اس کو بیچے اپنے لیے تو یہ جائز نہیں ہے، اور پھر اس کے نظیر کے طور پر ہم نے یہ ذکر کیا کہ جیسے کہ جناب شیخ طوسی وغیرہ نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی ہبہ کر رہا ہے تو ہبہ کے جو قاعدہ قانون ہیں ان کلمات کو استعمال نہیں کیا ہے تو صرف اباحۃ التصرف آئے گا، متوقف بر ملک تصرفات نہیں آئیں گے، اور اس کے لیے انہوں نے استثناء کس چیز کا کیا ہے کہ کہا ہے کہ لیکن لا یجوز وطی الجاریۃ، حالانکہ دینے والا کنیز کو جو ہے اپنی خوشی میں دوست ہے وغیرہ وغیرہ دے رہا ہے پھر بھی سارے تصرفات اس کو کرنے کی اجازت نہیں ہوگی کیونکہ صیغہ سے یہ ہبہ خالی ہے۔ وعرفت ایضاً، یہ ایک مثال تھی جو جناب شیخ طوسی والی کہ انہوں نے صرف وطی الجاریہ کو استثناء کیا ہے۔ جناب شہید نے حواشی میں، حواشی ظاہراً قواعد کے اوپر ہی، عرفت ایضاً ان شہید فی الحواشی لم یجوز اخراج الماخوذ بالمعاطات فی الخمس والزکاة وسمع الہدی ولا وطی الجاریہ، کہنے کہ جناب شہید نے بھی اسی طرح سے کیا ہے، انہوں نے کیا منع کیا ہے بعض چیزوں کو، مثلا آپ نے اعطاء طرفینی کیا، کوئی صیغہ استعمال نہیں کیا ہے، یہاں پہ سارے تصرفات نہیں آئیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو آپ کے ہاتھ میں ضرور ہے لیکن آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، اس سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ ماخوذ بالمعاطات شے اس کے اوپر ملکیت نہیں آتی بلکہ اباحۃ التصرف آتا ہے، تو کیا سارے تصرفات اس کے اوپر کر رہے ہیں؟ کہنے کہ یہ ایک مرتبہ کسی کا مال آپ کے ہاتھ میں ہو اور ایک مرتبہ کسی کا مال آپ کی ملکیت بن جائے، یہاں پہ جو ماخوذ بالمعاطات ہوا ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ضرور ہے مگر آپ کی ملکیت نہیں بنا ہے، اگر ملکیت بنا ہوتا تو ملکیت میں اگر مازاد سال بھر کے خرچ کے بعد بچ رہا ہے تو خمس کے طور پہ دیا جا سکتا ہے، یہ جو معاطات کے ذریعے سے لیا گیا ہے اس میں خمس نہیں دیا جا سکتا، زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، قربانی کی قیمت یا استطاعت جو ہے آپ کی نہیں آئے گی، اسی لیے جناب شہید نے حواشی میں ذکر کیا تھا لم یجوز، انہوں نے جائز قرار نہیں دیا ہے کس چیز کا؟ اخراج الماخوذ بالمعاطات، معاطات کے ذریعے سے ماخوذ کیا ہوا مال، کون سا معاطات یہ ذہن میں رہے، صیغہ نہیں ہے نا، الفاظ استعمال نہیں کیے گئے ہیں، تعاطی ہو رہی ہے، آپ اپنا مال دوسرے کو دے رہے ہیں، دوسرا آپ کا اپنا مال آپ کو دے رہا ہے، یہ جو ماخوذ بالمعاطات ہے اس کو خمس میں اخراج نہیں کر سکتے، کوئی کہے کہ کیوں نہیں کر سکتے، بھائی اس نے ہمیں دیا ہے اپنا مال،
किसी ने अपना माल हमें दिया है, कहने नहीं ये अललियत तो है, आपके पास तो है, मगर फी मिल्क का नहीं है, मिल्कियत में नहीं आया है, क्योंकि शारे ने मिल्कियत बनाने के लिए जो कायदे और कानून रखे हैं वो इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो कह रहे कि माखूज बिलमुआतात को खुम्स के तौर पर नहीं निकाल सकते, ज़कात के तौर पर भी नहीं निकाल सकते, वसमनुल हदी कुर्बानी की कीमत के तौर पे नहीं। ये कुर्बानी की कीमत मिसाल के तौर पे जिक्र हुई है, क्योंकि वहाँ जो कुर्बानी करना है या खुद की मिल्कियत हो या शरीक होकर के, पैसा दे करके शरीक होकर के कुर्बानी कर सकते हैं। वला वतयुल जारिया न कनीज के साथ हम बिस्तरी, क्यों? माअन्नल मुताआतियन, जबकि मकसूद मुताआतियन क्या? माअन्न मकसूद अल मुताआतियन मुकम्मल तसर्रुफ, पूरी मिल्कियत उमूम सल्तनत दे रहे हैं। माअन्न मकसूद अल मुताआतियन अल इबाहतुल मुतलका, मुतलकन आम्मा, जबकि जमी तसरुफात आम्मा, मुकम्मल तसरुफ, मुकम्मल अख्तियार, यरहमुकुल्लाह, मुकम्मल अख्तियार दे रहे हैं। इस कस्द के साथ दोनों एक दूसरे के साथ इताअती कर रहे हैं। वो मसलन अपना लैपटॉप दे रहा है, मैं अपना मोबाइल दे रहा हूँ, मुकम्मल तसरुफ करने की इजाज़त दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इत्को, बैओ, वतियो वगैरह जो जितनी चीज़ें हैं या खुम्स में निकालना, ज़कात में निकालना, ये दुरुस्त नहीं है। तो इसका खास मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो इबाहा में ये जो एक दूसरे को ताती कर रहे हैं, मुताआतियन का भले ही कस्द सारे तसरुफात उमूम तसरुफात देना है, मगर फिर भी माखूज बिलमुआतात होने के बाद उसमें सारे तसरुफात नहीं आते। सिर्फ वो तसरुफात जो मुतवक्किफ बर मिल्क नहीं है उनको किया जा सकता है। मुतवक्किफ बर मिल्क के लिए जो खास सेगे बताए गए उनको इस्तेमाल करना ज़रूरी था। अब यहाँ पे दूसरी बात, एक और दावा करने जा रहे हैं जो इससे पहले गुजर चुका है, वो ये है कि जैसे हमने, बहुत तवज्जो सुने, जैसे हमने अमूदैन की खरीदो फरोख्त के बारे में ये कहा है कि बेटा अपने माँ बाप के ऊपर मिल्कियत नहीं हासिल कर सकता है, पैसा लगाए, गुलाम हैं उसके माँ और बाप, खरीदेगा, खरीदना पैसा दे रहा है तो इसी की मिल्कियत में आना चाहिए, मगर इसकी मिल्कियत में आनन माँ तो आएगा और फौरन माँ बाप जो है आज़ाद हो जाएंगे। वहाँ पे जैसे हमने ये तस्वुर किया था कि आनन माँ मिल्कियत आती है, फिर माँ और बाप आज़ाद हो जाते हैं, क्योंकि पैसा बेटा दे रहा है तो जिसके जेब से पैसा जा रहा है उसकी जेब में मुस्मन आना चाहिए, माँ बाप के ऊपर मिल्कियत आती नहीं। एक तरफ ये रवायत है कि अल इंसानो ला यमतले को अमूदे है, इस तरह की इबारत है, अपने माँ बाप का मालिक नहीं हो सकता, और दूसरी तरफ से ये पैसा भी दे रहा है, इसके जेब से जब पैसा जा रहा है तो इसकी जेब में मुस्मन भी आना चाहिए। मुस्मन यहाँ पे कौन है? माँ और बाप हैं। तो उसके लिए हमने क्या फर्ज किया? आनन माँ मिल्कियत को फर्ज किया। यहाँ पे भी ऐसे ही क्यों नहीं कर लेते आप कि जब ताआती तरफ़ैन हो चुकी है, अब अगर जैद अपने माखूज बिलमुआतात को ज़कात के तौर पे देना चाह रहा है, खुम्स के तौर पे देना चाह रहा है, समनुल हदी के तौर पे देना चाह रहा है, बेचना चाह रहा है, कनीज के साथ वती करना चाह रहा है, जिस वक्त वो कनीज के साथ वती करने का इरादा करे, आनन माँ मिल्कियत हासिल हो, अपनी मिल्कियत में वती करे, या खुम्स के तौर पे देना चाह रहा है, जिस वक्त खुम्स में देना चाहे आनन माँ मिल्कियत हासिल हो और फिर अपने माल से जो उसने खुम्स को दिया हो। जैसे वहां पे जम बैन दलीलैन किया था। जम बैन दलीलैन क्या? एक तरफ ला बै इल्ला फी मिल्क है, जिसकी जेब से समन जा रहा है उसकी जेब में मुस्मन आना चाहिए, दूसरी तरफ से अमूदैन को खरीदो फरोख्त नहीं किया जा सकता। तो कैसे आपने आनन माँ मिल्कियत को तस्वुर किया था, यहाँ पे भी ऐसे ही होना चाहिए। करें अगर कोई ये दावा करे तो हम कहेंगे ये दावा दुरुस्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जवाब में बयान करेंगे दोनों में तारुज पैदा नहीं होता कि आननमा मिल्कियत के लाजिम है। वह दावा, अगर कोई ये दावा करे, एक वहम है और उस वहम को दूर करना चाह रहे हैं। इन्नल मिल्कल तकदीरी होना ऐज़न, यहाँ पे भी हम फर्ज कर लेते हैं कि मिल के तकदीरी यानी एताए तरफ़ैनी के आनम माई जी वही मिल के तकदीरी आनम माई होना ऐज़न ला यतवक्कफ़ु अला दलालत दलीलिन खास। अच्छा अभी वो बहस नहीं है, यानी थोड़ा सा इस तरह से कि दोनों में दलील में पहले टकराव हो, फिर उस
आननमा मिल्कियत के कायल हो। कहने कि यहाँ पे ला यतवक्कफु अला दलालत दलील, क्यों जरूरी है, जैसे तरीक़े सानी में हमने क्या कहा कि आननमा मिल्कियत आ करके दो दलीलों के दरमियान जम बैन दलीलैन के लिए आननमा मिल्कियत मान करके फिर उसके बाद उस रास्ते को अपनाया गया था ना। मसलन आतिक अब्द का अन्नी वाली मिसाल, या इश्तरे बेमाली ले नफ्स का तामन, इन दोनों मिसालों में तो करें कि यहाँ पे मिल के तकदीरी की जरूरत ही क्या है, यहाँ पे मिल के तकदीरी है ला ये तवक्कफ़ु अला यानी दलील खास अलग से हो, जब दलील खास हो तब टकराव पैदा हो और इस टकराव को दूर किया जाए। तवज्जो करें, वदावा इन्नल मिल्कल तकदीरी होना ऐज़न ला यतवक्कफ़ु अला दलालते दलील खास, एक दलील खास मौजूद हो और ये दलील खास दलील आम से टकराव पैदा करे फिर तारुज़ दूर करें। करें कि असल यहाँ पे कोई दलील खास की ज़रूरत ही नहीं है, बल तकफ़ी अद्दलालतो बेमुजर्रदिल जम बैन फुलान व फुलान, बल्कि कहने की वही उतनी दलालत काफ़ी है कि जो दो शय के दरमियान, दो दलीलों के दरमियान पाई जा रही है। वो क्या है, अलजम बैन उमूम अन्नास मुसल्लतून अला अमवालिहिम, ये रवायत क्या कह रही है, अन्नास मुसल्लतून अला अमवालिहिम, लोग अपने माल के ऊपर मुसल्लत हैं, अलग से दलील लाने की ज़रूरत नहीं कि इस माल के ऊपर मिल्कियत हो। खुद मैं बयान करने में थोड़ा सा जल्दबाजी कर गया, पहले तवज्जो सुने। कह रहे अन्नासु मुसल्लतून अला अमवालिहिम बहुत उमूमियत रखती है, उन उमूमियत में से एक उमूमियत ये है कि मैंने अपने माल को जो जैद को दिया है, अपनी कनीज को जो जैद को दिया, अपना गुलाम जो जैद को दिया है, बगैर इसके कि कोई दलील खास उसकी मिल्कियत बनाए, ये अन्नासु मुसल्लतून का उमूमियत कह रहा है कि मैं अपने माल को जैसे चाहूँ किसी को दे सकता हूँ, मुबाहुल्लाह को उसके ऊपर मिल्कियत बना सकता हूँ। तो यहाँ पे दलील आ गई, उधर से ला बैअ इल्ला फी मिल्क है और इधर से अन्नासु मुसल्लतून के जरिए से मैं अपने माल को दूसरे की मिल्कियत बना रहा हूँ। इन दोनों में तारुज़ पैदा हुआ, इन दोनों तारुज़ को दूर करने के लिए आननमा मिल्कियत का कायल होना पड़ेगा। एक मरतबा और तवज्जो सुने, अन्नासु मुसल्लतून अला अमवालिहिम, ये बोल रहा है कि मैं सेगा पढ़ के कनीज उसकी मिल्कियत में दूं, आनन अहलल तो लका करके कहूं, या नहीं अन्नासु मुसल्लतून कह रहा है कि मैं अपने माल पे मुकम्मल अख्तियार रखता हूँ, नतीजतन मैं अपनी कनीज को जो अपने दोस्त को दे रहा हूँ, आया मैं इसकी सल्तनत रखता हूँ या नहीं। अन्नासु मुसल्लतून कह रहा है कि बगैर सेगे के भी, बगैर अहलल तो लका के भी, बगैर ज़व्वजतो मत्तातो वगैरह कहे के हुए भी तुम अपनी कनीज को जैद को दे सकते हो। वाज़ेह है। उधर से कहा जा रहा लावत या इल्ला फिल मिल्क, कि उसको उसकी मिल्कियत नहीं है, आपके देने से मिल्कियत नहीं हुई, अन्नासु मुसल्लतून के जरिए से मिल्कियत हासिल हुई, उधर से वत ये ममानियत है। इसके लिए दोनों जमा करने का तरीका क्या है कि ये जो अन्नासु मुसल्लतून की रवायत है, इसके जरिए से मिल्कियत के आननमा कायल हो जाए ताकि उसकी वत ये करना मिल्कियत में हो। ये जम बैन दलीलैन का तरीका। अगर कोई ये दावा करे कि कैसे यहाँ पे अन्नासु मुसल्लतून की उमूमियत उसकी मिल्कियत कह रही है और वहां पे बत उसके लिए जायज नहीं, क्योंकि सेगा नहीं पढ़ा गया, क्योंकि अहलल तो लका नहीं कहा गया है, तो हम उसके लिए क्या कहेंगे, जिस वक्त वो वत का इरादा करेगा आननमा उसकी मिल्कियत आ जाएगी। ये कहाँ से आननमा मिल्कियत पैदा हुई, दो दलीलों के टकराव से। वो दलील क्या है, एक दलील करे कि लावत या इल्ला फी मिल्क, दूसरे अन्नासु मुसल्लतून के जरिए से हम उसकी मिल्कियत को कायल हैं, करे कि जिस वक्त वत का इरादा करेगा उस वक्त आननमा मिल्कियत आ जाएगी। यही सूरत यहाँ पे भी दावा की गई है कि आपने जो माल दिया है, सेगा इस्तेमाल, सेगा खासा इस्तेमाल नहीं किया है, अन्नासु मुसल्लतून के जरिए से उसकी मिल्कियत आएगी। नतीजतन दोनों दलीलों के दरमियान कहने यक बल तकफी अद्दलालतो, दलालत के लिए तारुज़ पैदा होने के लिए इतना काफी है, बेमुजर्रदे अलजम बैन उमूम अन्नास मुसल्लतून अला अमवालिहिम, ये क्या करती है, अद्दाल्लो अला जवाज़ हाज़िहिल इबाहा अल मुतलका, ये अन्नासु मुसल्लतून मुकम्मल उमूमियत इबाहा का हत्ता मुतवक्किफ बर मिल्क को भी उसके लिए साबित करती है। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ वबैना जमा करना है, अलजम बैना अलजम बैना,
عموم الناس مسلطون بتا رہی ہے کہ مکمل اباحہ، مطلق اباحہ، سارا اباحہ آپ سامنے والے کو دے سکتے ہیں، اپنے مال پہ مسلط ہیں۔ وبین عدلت توقف مثل العتق والبیع والیتوتی مثلا علی الملک، اور ادھر کریں نہیں، آپ غلام کو آزاد نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کی ملکیت نہ ہو، آپ بیع نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کا مال نہ ہو، آپ وطی نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کی کنیز نہ ہو۔ تو کہنے کی عتق اور بیع اور وطی متوقف بر ملک ہے، منع کر رہی ہیں۔ ادھر سے الناس مسلطون کیا کہہ رہا ہے؟ اباحہ مطلقہ، عام میں اباحہ، ان دونوں کے جمع کرنے کا طریقہ کیا ہو گیا؟ وہ کیا ہوگا؟ آننما، ملکیت کا قائل ہونا۔ واضح ہوئی بات؟ ابھی صرف ہم نے دعویٰ بیان کیا، دعویٰ یہ ہے کہ ملک تقدیری بھی یہاں ہے۔ کیسے فرض کریں گے ملک تقدیری؟ ملک تقدیری اس طرح سے فرض کریں گے کہ الناس مسلطون علی اموالہم عموم کو بیان کرتا ہے، مکمل تصرف کو جائز قرار دیتا ہے۔ ادھر سے لا بیع الا فی ملک، لا عتق الا فی ملک، لا وطی الا فی الملک، یہ تینوں روایتیں منع کر رہی ہیں کہ اس کی ملکیت نہیں ہے کہ آپ اس کو وطی کی اجازت دے رہے ہیں، اس کی ملکیت نہیں کہ اس کو غلام بیچنے کی اجازت دے رہے ہیں، اس کی ملکیت نہیں ہے کہ عتق کرنے کی ملکیت نہیں کہ آپ اسے بیچنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ کہاں سے آپ یہ سب دے رہے ہیں؟ کریں ہم الناس مسلطون کے ذریعے سے اس کے اوپر قابض ہیں، ہم کسی بھی قسم کا تصرف خود کریں یا دوسروں کو کریں۔ کریں وہاں لا بیع لا بیع لا بیع والی روایتیں منع کر رہی ہیں، اور الناس مسلطون کے ذریعے سے حلال ہو رہا ہے اباحہ۔ دونوں کے جمع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی ملکیت آنن ما فرض کیا جائے تاکہ کنیز اس کی ملکیت میں وطی اس کی ہو، اس کے ذریعے سے ہو، اسی طرح سے بیع، اسی طرح سے غلام کا آزاد کرنا۔ کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آنن ما تقدیری ملکیت، آنن ما جو ملکیت یہاں پہ ہے، ہم جواب میں کہہ رہے ہیں مدفوعہ۔ حالا پہلے نظیر کریں، نظیر الجمع بین العدلۃ فی الملک تقدیری، جیسے کہ اس سے پہلے دو مثالوں میں آپ نے ذکر کیا تھا۔ دو مثالیں کون سی تھی؟ دو مثالیں یاد ہے؟ ایک تو اعتق عبدک انی والی تھی کہ دوسرے کے غلام کو میں اپنے لیے اپنی طرف سے آزاد کرنے کے لیے کہوں، مثلا زہار کیا یا کوئی کفارے کے طور پہ دیا کرنا چاہ رہا ہوں، تو وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ یہ جو آپ پیسہ دے رہے ہیں، جب وہ پیسہ قبول کرے گا اور وہ غلام کو آزاد خود کرے گا مالک، تو وہ آپ کی ملکیت سے آزاد ہوگا۔ کیسے؟ اس لیے کہ جس وقت وہ بیچنے کا ارادہ کرے گا، در حقیقت وہ آپ کی ملکیت میں ڈال رہا ہے، اور آپ کی ملکیت میں آنے کے بعد آپ کی طرف سے غلام آزاد ہو رہا ہے۔ یہ ایک مثال دی گئی تھی۔ دوسرے طعام والی مثال تھی کہ میرا پیسہ ہے، میں تمہیں دے رہا ہوں، اپنے لیے اپنے اس طعام کو خریدو۔ وہاں پہ دو تین طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بیان کیا گیا تھا کہ طعام کا جو پیسہ ہے وہ اس کا ہے، اس کا پیسہ بنائیں یا اس کا کھانا بنائیں اور پھر کھانے کی قیمت ادا کرے۔ بہرحال وہاں پہ ملکیت آننمائی کو فرض کرنے کے بعد ہم نے ان دونوں مثالوں کو صحیح کیا تھا۔ کہہ رہے کہ نظیر الجمع بین العدلۃ فی الملک کی تقدیری، جیسے کہ وہ جہاں دلیلیں دو عدد آپس میں ٹکرا رہی تھیں، آپ نے جمع بین دلیلین کرتے ہوئے آننما ملکیت کو فرض کیا تھا، اس کی نظیر یہاں پہ بھی ہے۔ لہٰذا معاطات میں بھی ایسا ہوگا۔ ولو اباحت التصرف کا قصد کیا ہے، مگر طرف مقابل اس میں متوقف بر ملک بھی تصرف کر سکتا ہے، اور اس کے لیے آننما ملک تقدیری کو فرض کیا گیا ہے۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو میں کہوں گا جناب یہ درست نہیں ہے، مدفوعہ، یہ دعویٰ مدفوع ہے، اس دعویٰ کو وہم کو دور کیا گیا ہے۔ وہ اس طرح سے دیکھیے کیسے، بِأَنَّ عُمُومَ النَّاسِ مُسَلَّطُونَ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ، یہ جو آپ نے ملک تقدیری بنانے کے لیے تعارض پیدا کیا تھا، یہاں تعارض نہیں ہے۔ دیکھیے لا بیع الا فی الملک، لا عتق الا فی الملک، لا وطی الا فی الملک، یہ پختہ دلیلیں ہیں، حاکم دلیلیں ہیں، اور الناس مسلطون کے ذریعے سے دلیل کے ٹکراؤ پیدا کر رہے ہیں۔ ہم یہاں پہ جواب یہ دیں گے، دعویٰ دفع اس طرح سے ہوگا کہ بِأَنَّ عُمُومَ النَّاسِ مُسَلَّطُونَ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ، یہ جو روایت کہہ رہی ہے کہ اپنے مال پہ سب لوگ مسلط ہیں، انما يدل على تسلط الناس على اموالهم لا
अला अहकामिहिम या नासु मुसल्लतून, ये तो बता रहा है कि लोग अपने माल के ऊपर मुसल्लत हैं, अपने माल को खुद तसर्रुफ करना चाहें तो जैसे चाहें तसर्रुफ करें, तोड़ दें, फोड़ दें, कुछ भी करें, लेकिन दूसरे की मिल्कियत बनाने के लिए या दूसरा उसके ऊपर मुसल्लत हो और आप इजाजत दें, आप उसके अहकाम पर मुसल्लत नहीं, अपने माल के ऊपर मुसल्लत हैं। हुक्म शरई के तहत जिन जिन उमूर में सर्फ करने की शारे ने इजाजत दी है अपने अमवाल को, उन्हीं हुकूक में, उन्हीं चीजों में सर्फ कर सकते हैं। लोग मुसल्लत माल के ऊपर हैं, उसके अहकाम शरई के ऊपर नहीं। ला अला अहकाम ही फमुक्तजा हो, बस इस अन्नास मुसल्लतून का तकाजा सिर्फ इतना बनेगा कि शारे ने जितनी इजाजत दी है उस इजाजत के तहत अपने अमवाल को आप सर्फ करिए। फमुक्तजा हो, ज़मीर मुक्तजा हो पलट रही है इसी अन्नास मुसल्लतून के दायरे के बयान करने की सूरत में कि इम्जा उस शारे ले इबाहतिल मालिक कुल्ल तसर्रुफिन जायज़िन शरअन, शारे ने इम्जा किया है कि मालिक अपने माल को खुद कनीज के साथ वादे करे, इसकी इजाजत है, खुद उसके घर में झाड़ू पोछा करे, लेकिन दूसरे को देने की इसके लिए शरई तरीका जो है वो अपनाना पड़ेगा। तो शारे ने इम्जा किया है, जायज करार दिया है, ले इबाहतिल मालिक कि मालिक तसर्रुफात करे, कुल्ल तसर्रुफात जायज, न कुल्ल तसर्रुफात का मतलब दूसरों के लिए जो शरीय तौर पर से जायज नहीं उसको भी, यानी कुल्ल तसर्रुफिन जायजिन शरअन, हर वो तसर्रुफ कि जो खुद इसके लिए जायज है उनको तो ये कर सकता है, लेकिन अन्नासु मुसल्लतून का मतलब ये नहीं कि माल के ऊपर मुसल्लत होने का मतलब मसलन आपका इन्होंने शरहों में जिक्र किया है, आप क्या नाम है अंगूर के मालिक हैं, खूब अंगूर के मालिक हैं तो क्या उससे शराब भी बना सकते हैं, ये भी एक तसर्रुफ है। लकड़ी है आपके पास बेहतरीन, उस बेहतरीन लकड़ी के जरिए सलीब बनाए, बुत बनाए, क्या इसकी भी इजाजत है? नहीं। माल के ऊपर मुसल्लत हैं, उस माल के ऊपर मुसल्लत होने के बाद उसके तसर्रुफात के सिलसिले में जितनी शरीयत की तरफ से इजाजत है उतने तसर्रुफात कर सकते हैं। आप अंगूर से सिरका बना सकते हैं, अंगूर से शरबत बना सकते हैं, अंगूर से दूसरे उमूर में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसे शराब बनाने की इजाजत नहीं है। इसी तरीके से मुक्तजा अन्नासु अला मुसल्लतून अला अमवालिहिम ये है कि शारे ने इम्जा किया है, जायज करा दिया है, दस्तखत कर दी है, क्या ले इबाहतिल मालिक कुल्ल तसर्रुफिन जायज शरअन, वो जितने तसरुफात शरई तौर पे जायज हैं बस उसके ऊपर उसको हुक्म दिया है। फल इबाहा व इन काना मुतलकन, अब ये जो दूसरे के लिए आप कनीज दूसरे को दे रहे हैं बोलो नीयत आपकी मुतलक है, इल्ला अन्नहु ला युबाहु बेतिलकल इबाहतिल मुतलका इल्ला मा हुआ जायजुन बिजातिही फी शरीयत, अगरचे आपने एताए तरफैनी में कनीज दी है, गुलाम दिया है, कोई और चीज दी है, यहाँ पे नीयत इबाह मुतलका की है, लेकिन इस इबाह मुतलका से तरफ मुकाबिल के लिए आपके माल पर तसर्रुफ करने का बस उतना ही अख्तियार है जितना शारे की तरफ से जायज है, शरीयत की तरफ शरीयत ने जायज करा दिया है। आप उससे अपना कपड़ा धुलवा सकते हैं, अपना खाना बनवा सकते हैं, घर में झाड़ू पोछा करवा सकते हैं, जब तक कि अहलल तुलका मत्तातो तमत्तातो वगैरह जो सेगे जब तक इस्तेमाल ना किए जाएं आपकी मिल्कियत कनीज के ऊपर मुकम्मल तरीके से नहीं आएगी। तो आप अन्नास मुसल्लतून के जरिए से नहीं कर सकते, मैं अपने माल पे मुसल्लत हूँ तो मैं कनीज को अपने दोस्त को भी इस्तेफादे के मुकम्मल इस्तेफादे के लिए दे रहा हूँ, ये दुरुस्त नहीं। फल इबाहा व इन कानत मुतलका, अगरचे ये इबाहा मुतलका तौर पर नीयत में है, इबाहतुल मुतलका का कस्दिक मुकम्मल आम, इल्ला अन्नहु ला युबाहु बितिलकल इबाहतिल मुतलका, इस इबाह मुतलका के जरिए से मुबाह करार नहीं दिया जा सकता गैर के लिए, आप गैर के लिए वो चीज मुबाह नहीं कर सकते, इल्ला मा हुआ जायज़ुन बिज़ातिही फी शरीयत, मगर वही जो शरीयत में जाती तौर पे जायज है तसर्रुफ करना। इसकी मिसाल भी दे रहे हैं, वह मिनल मालूम, ये बात वाज़ेह है, आश्कार है, खुलासे के तौर पे पेश कर रहे हैं, अन्नहु इन्न बै अल इंसान माला गैरिही वो भी ले नफ्सिही, कोई आदमी गैर के माल को अपने लिए अगर बेचना चाहे क्या ये जायज है? गैर जायज़, क्यों? बेमुक्तदल अक्ल व बेमुक्तदल नक्ल, ना अक्लन जायज है। उकला सब कहते हैं कि जिसका माल है, जिसकी जेब से मिल्कियत गई है उसी की जेब में मिल्कियत का सामान आना चाहिए,
सही है, जिसकी जेब से मुसमन गया है उसी की जेब में समन आना चाहिए, अक्ल कहती है। शरअ भी, रवायत भी क्या कहती है, ला बैअ इल्ला फिल मिल्क, ला इत्क इल्ला फिल मिल्क, ला वतिया इल्ला फिल मिल्क। व मिनल मालूम, ये बात वाज़ेह है, इन्न बैअल इंसान माला गैरिही, गैर के माल को इंसान अगर बेचना चाहे, ले नफ्सिही, अपने लिए बेचना चाहे, गैर जायज़िन, क्यों, बेमुक्तदल अक्ल व नक्ल, अक्ल भी दलालत कर रही है, नक्ल भी, अद्दालैन, वो दलालत क्या है, वो ये है, लुज़ूमु दुखूलिल इवज़ फी मिल्क मालिकिल मुअव्वज़, हमेशा एवज, कीमत, समन उसकी जेब में जाना चाहिए जिसकी जेब से मुअव्वज यानी मुसमन निकला है। लाजिम है, अक्ल भी दलालत कर रही है, शारे भी, नक्ल से मुराद यहाँ पे शारे की यानी वही आयात और रवायात, बेमुक्तजाए अक्ल, बेमुक्तजाए नक्ल, अद्दालैन, जो दोनों दलालत करते हैं कि अला लुज़ूम दुखूलिल इवज़, लाजिम है कि एवज तीसरे शख्स की जेब में न जाए, जिसकी जेब से मुसमन निकला है, मबी निकला है, उसकी जेब में जो है एवज और समन जाना चाहिए। अला लुज़ूम दुखूलिल इवज़ फी मिल्क मालिकिल मुअव्वज़, मुअव्वज़ जिसकी मिल्कियत है उसकी मिल्कियत में समन जाना चाहिए। आपने जैद को, अपने दोस्त को कनीज, गुलाम और अपना लैपटॉप दे दिया है, क्या वो उसका मालिक हो जाएगा? नहीं। आपने नियत यही की है कि मुकम्मल तसर्रुफ करे, गुलाम से खिदमत ले, कनीज से खिदमत ले, लैपटॉप वगैरह जो भी दिया इस्तेमाल करें, मुकम्मल तसर्रुफ, लेकिन ये आपके तसर्रुफ करने से अक्लन और शरअन जायज नहीं है, क्योंकि अगर वो बेच रहा है तो बेच करके समन अपनी जेब में लाना चाह रहा है ना, ये दुरुस्त नहीं है। आपका मुसमन है, आपकी जेब में आना चाहिए। फला यशमलु अल उमूम फिन्नास अन्नास मुसल्लतून अला अमवालिहिम, लिहाजा ये कहना अन्नास मुसल्लतून का उमूम इसको भी शामिल है, कहने ला यशमलु, ये उमूम इसको शामिल नहीं है। क्यों? हत्ता यसबुत अत्तनाफी बैनहु व बैनल अदिल्लति दाला, खूब ये बताना चाह रहे हैं कि आप अन्नास मुसल्लतून को उमूम के जरिए उसकी मिल्कियत साबित करें, और उधर ला बैअ ला इत्का वगैरह की जो इबारत है वो मना करें नहीं। फला यशमलहु, लिहाजा मुकम्मल तसर्रुफ की इजाजत इस तरह से देना कि वो मुकम्मल तसर्रुफ कर सके, करें दलील अक्ली और दलील नकली दोनों इस बात को साबित करती हैं कि एवज और समन उसी की जेब में जाना चाहिए जिसकी जेब से मुसमन निकला है। लिहाजा अगर आप ये कहें नहीं अन्नासु मुसल्लतून अला अमवालिहिम, तो क्या कह रहा है, हमने उसकी मिल्कियत बना दी है, लिहाजा अगर वो बेच रहा है तो उसकी जेब में जाएगा। क्यों? इसलिए कि अन्नासु मुसल्लतून के जरिए से उसकी मिल्कियत बना दी है, कहने की अन्नास मुसल्लतून का उमूम उसको शामिल नहीं है। हत्ता यसबुत अत्तनाफी, ताकि आप कहें कि ला बैअ इल्ला फिल मिल्क, और ये अन्नास मुसल्लतून जो मिल्कियत है, इन दोनों के जरिए से तनाफी जो ईजाद हो रही थी उस तनाफी को दूर करना चाह रहे हैं, किसके जरिए से, अन्नास मुसल्लतून के जरिए। मैं देखे गड़बड़ा गया, एक तो ये कह रहे कि ला बैअ ला इत्का ला वतिया इल्ला फिल मिल्क, और उधर से कह रहे कि उसकी मिल्कियत नहीं है, तो कह रहे कि नहीं मिल्कियत है। मिल्कियत कहां से साबित कर रहे हैं? अन्नास मुसल्लतून के जरिए से, तो कह रहे अन्नास मुसल्लतून के जरिए से मिल्कियत साबित किया, और उधर वो रवायतें मना करें। अब इनके दरमियान तनाफी ईजाद हुई, इस तनाफी को दूर करने के लिए आननमा मिल्कियत के कायल हो जाए, कहते नहीं असल तनाफी ईजाद ही नहीं होगी, अन्नास मुसल्लतून शामिल नहीं, हत्ता यसबुत अत्तनाफी, ताकि तनाफी साबित हो जाए। किसके दरमियान तनाफी साबित हो जाए? एक बैनहु, इस उमूम के अन्नास मुसल्लतून के जरिए से उमूम जो आया है, व बैनल अदिल्लति, और वो तीन दलीलें जो दलालत करती हैं कि अला तवक्कुफिल बै, आप यहाँ पे बै के साथ दो चीज और इजाफा करिए, इत्क और वती, कि इत्क बै ओ वती मुतवक्किफ है अलल मिल्क, मिल्क के ऊपर मुतवक्किफ है। ये दलीलें कहनी है बेचने के लिए मिल्कियत चाहिए, वती के लिए मिल्कियत चाहिए, इत्क के लिए मिल्कियत चाहिए। उधर से अन्नास मुसल्लतून क्या कह रहा है? मिल्कियत है। इन दोनों के दरमियान तनाफी ईजाद हुई। अब जब तनाफी ईजाद हुई तो आननमा मिल्कियत का कायल होना पड़ेगा। हमारा जवाब ये कि ना खैर, अन्नास मुसल्लतून का उमूम इसको शामिल नहीं है, लिहाजा तनाफी ईजाद ही नहीं होती उसमें और इन दलीलों में जो दलीलें दलालत करती हैं। वह बैनल अदिल्लत,
अद्दालते अला तवक्कुफिल बै'i अलल मिल्क, वो दलीलें जो बै के मिल्क के ऊपर मुतवक्किफ होने को कायल करती हैं, उसमें और उस अन्नास मुसल्लतीन में तनाफी नहीं हुई। फयुजमाउ बैनहुमा बिइल्तिजामिल मिल्क अत्तक़दीरिन आनन मा, ताकि हम इन दोनों के दरमियान जमा इस तरह से करें कि आनन मा मिल्कियत के कायल हो जाएं, और जब आनन मा मिल्कियत के कायल हो जाएंगे तो इबाहतुत तसर्रुफ ही किया था, मगर वो बेच भी सकता है। कहने कि असल ऐसा नहीं है। एक मरतबा इधर से वापस चलते हैं। आनन मा मिल्कियत फर्ज की गई है। कैसे फर्ज की गई है? आनन मा मिल्कियत फर्ज करने के लिए दो किस्म की दलीलों में टकराव होना चाहिए। दो किस्म की दलीलों में टकराव होना चाहिए। अदिल्ला खासा ला बैअ इल्ला फिल मिल्क, ला इत्का इल्ला फिल मिल्क, ला वतिया इल्ला फिल मिल्क, मिल्कियत पर मुतवक्किफ कर रही हैं वती को, इत्को को और बै को। उधर से अन्नास मुसल्लतून का उमूम क्या है? हम उसको मिल्कियत में दे रहे हैं। अब वहां पे मिल्कियत है और इधर ला बै, दोनों में टकराव पैदा हो रहा था। हमने कहा कि आननमा मिल्कियत हो जाएगी। जवाब ये दे रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? इसलिए कि टकराव होने के लिए जरूरी है कि अन्नास मुसल्लतून की उमूमियत ऐसी पुख्ता हो। अन्नास मुसल्लतून की उमूमियत इतनी पुख्ता नहीं है। लोग अपने अमवाल के ऊपर तो मुसल्लत हैं, लेकिन उनके अहकाम के ऊपर मुसल्लत नहीं। खुलासे कलाम ये कि ला बैअ इल्ला फिल मिल्क और ला इत्का इल्ला फिल मिल्क, ला वतिया इल्ला फिल मिल्क की दलीलें हाकिम हैं और अन्नास मुसल्लतून महकूम है, उसका उमूम जो है शामिल नहीं हो। वबिल जुमला दलीलो अदम जवाज बैअ मिल्किल गैर, आप वती मिल्किल गैर और इत्क मिल्किल गैर कर लीजिए, क्योंकि वो दलीलें जो जायज़ नहीं करार देती हैं गैर के माल को बेचना वगैरह, और इत्क ही ले नफ्से ही, या अपने लिए गुलाम को आज़ाद करना, दूसरे का गुलाम अपने लिए आज़ाद करना, या कनीज के साथ वसी करना, करे कि ये जो दलीलें हैं जो जायज़ करार नहीं देती बै को न इत्क को, हाकिमुन अला उमूमिन अन्नास मुसल्लतून अला अमवालिहिम, ये दलीलें हाकिम हैं उस दलील के ऊपर जो उमूम अन्नास मुसल्लतून अला अमवालिहिम है। और ये अन्नास मुसल्लतून अला अमवालिहिम क्या दलालत करता था? अद्दाल अला इम्ज़ाइल इबाहतिल मुतलका मिनल मालिक अला इतलाक़िहा, अन्नास मुसल्लतून दलालत कर रहा है कि मेरी तरफ से मुकम्मल तसर्रुफ, इबाहा, हर किस्म का तसर्रुफ जायज़ है। मालिक की तरफ से तरफ मुकाबिल को हर किस्म का तसर्रुफ जायज़ है, वो भी अला इतलाक़ है, चाहे वो तसर्रुफात जो मुतवक्किफ़ बर मिल्क हैं, चाहे वो तसर्रुफात जो मुतवक्किफ़ बर मिल्क नहीं, सबकी मैं इजाज़त दे रहा हूँ। ये जो अन्नास मुसल्लतून से फ़ायदा उठाना जायज़ नहीं है, क्योंकि ये दलील अन्नास मुसल्लतून महकूम है और वो दलील ख़ास जो है हाकिम है। इसकी वजाहत इंशाल्लाह थोड़ा सा और करेंगे, हालांकि बात मुकम्मल हो चुकी है। खुलासे कलाम ये हुआ कि अन्नास मुसल्लतून के ज़रिए से तनाफ़ी ईजाद करके आनन मा मिल्कियत के कायल नहीं हो सकते। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।